Dear and respected principal, teachers, parents, and children, greetings of the day. Dear and loving children, it is your day. You are so precious to God and men. We love you. Future of the society depends on your performance. Today, the society spends its time and energy to mold you so that you build a better society tomorrow. May God bless you. Thank you. Happy Children's Day to my dear loving children. 14th November is a wonderful day when we get an opportunity to celebrate Children's Day. Every occasion that is celebrated in the entire year, you children plan something or other for us. But this day, we get an opportunity to do something for you all. On this occasion, we are remembering the birth anniversary of Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India after the independence. He was a leader of our country who loved children to any extent possible. I believe that the teachers become educators not only because of knowledge, but you children play a very important role in our lives. You make us understand who we are and what we mean to you. There are several instances when we scold you for your mistakes, but this does not justify that we dislike you all. We do this because we all love and admire you and want to prepare your children for greater challenges in life. We want that you all should climb the ladder of success. On this great occasion, I want to give a small two advices. One, my dear children, always see yourself as good human beings. Nurture the right attitude. The second one, never forget that you should respect and show gratitude to those who will help you in your lives. And we pray to God to guide you all on the right path through which you achieve greatness and optimistic thinking and values in your lives. On this occasion, I thank you, Father George Panandodam CMI, Principal KCS Bakuda, the teacher coordinator Ms. Anamika Raj, and all other teachers for inviting me. My dear children, I express my gratitude for showing respect and love towards me when I was with you there. I'm remembering the golden days when we played together in the class and in the garden. I miss you all. Wishing you all a very happy Children's Day and wish you the best for your future endeavors. May God bless you all. Thank you. এখন আমরা পরিবেশন করতে চলেছি সুকুমার রায়ের লেখা যতীনের জুতো। আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি এতে রামরা বোনাছে দেখে যা নিজের চোখেই হনুমান কেমন নাচে ও আমার এই ছোট্ট ঝুড়ি এতে রামরা বোনাছে দেখে যা নিজের চোখেই হনুমান কেমন নাচে এ সুযোগ পাবে না আর বলো ভাই কি দাম দেবে পুতুল নেবে গো পুতুল
ওর সাথে খেলা করব। বড় যে পুতুল পুতুল করছো, শুধু খেলা করলেই হবে? ওর যত্ন করতে হবে না? কোনো জিনিসে তো তোমার যত্ন নেই যতীন। এই সেদিন পেন্সিলের কাঠটা তো বাদামের খোলার মতো খেয়ে নিয়েছিলে, খাবার নষ্ট করা বলে তো পা বাড়িয়েই আছে। আরে ধুতিটাও তো দুদিন যেতে না যেতে ছিঁড়ে ফেলো। দাও না মা, আমি সত্যিই যত্ন করবো গো। আমার সাধের ঘুড়ির মতো ওকে যত্নে রাখবো। যতীনের পুতুল কেনার পর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেল। তোমরা তো দেখেছিলে যতীন কত বড় মুখ করে পুতুলখানা কিনেছিল। আহারে, শেষ পর্যন্ত সেই পুতুলের যা দশা হয়েছিল তার তোমাদের বলি কি করে? চুলগুলো ছেঁড়া, একটা হাত নেই। উফ, সে কি ভয়ানক দৃশ্য, যেন একেবারে ভূত দর্শন। তা একখানা জুতো কিনে আনলুম বটে, তবে ওই ছোঁড়াকে এবারে কড়া শাসন করতেই হবে। যতীন, ও যতীন, এই নাও, এবার যদি ওরকম করে তুমি জুতো নষ্ট করো তবে ওই ছেঁড়া জুতোই পরে থাকবে। ঠিক তো, বইয়ের মলাট সব ছিঁড়ে যায়, স্লেটের পেন্সিলগুলোও ভাঙা, কোনোটা বা চিবানো। তোমরা কাউকে বলো না, ক্লাসের মাস্টার মশাই বলতেন তুমি কি বাড়িতে ভাত খেতে পাও না। নতুন চটি পায়ে দিয়ে প্রথম দিন যতীন খুব সাবধানে থাকলো। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামে, চৌকাঠ ডিঙোবার সময় সাবধানে থাকে যাতে ঠক্কর না খায়। কিন্তু ওই পর্যন্তই, দুদিন পরে আবার যেই সেই বলি, ওরে এই বেলা মুচি রেখে সেলাই করা, না হলে একেবারেই যাবে। কিন্তু মুচি আর ডাকা হয় না, চটিরও হাঁ বেড়েই চলে। যত্নে থাকে কেবল সাধের ঘুড়ি। খেলার সময়টা সে প্রায় ঘুড়ি উড়িয়েই কাটিয়ে দিত। ঘুড়ির লেজ লাগাতে কিংবা সুতো কাটাতে কাঁচি দরকার হলে সে মায়ের সেলাইয়ের বাক্স ঘেঁটে ঘন্ট করে রেখে দিত। সেদিন যতীন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে ভয়ে ভয়ে। গাছে চড়তে গিয়ে তার কাপড় ছিঁড়ে গেছে। চটির হাঁ, মুখ ও সমস্ত দাঁত বের করে ভ্যাংচাতে লেগেছে। সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে নিচে নামতে গিয়ে আচমকাই মাটিটা তার পায়ের নিচ থেকে সুরুত করে সরে গেল, আর ছেঁড়া চটি তাকে নিয়ে চলল শূন্যের উপর দিয়ে কোথাও একটা। যতীন দেখল সে এক অজানা গায়ে এসে পড়েছে। সেখানে চারিদিকে মুচি। একজন মাতব্বর গোছের মুচি বলল, এই ছোড়া, তুমি তো দেখছি ভারী দুষ্টু, জুতো জোড়ার এই অবস্থা করেছো। আহারে, ওদের বুঝি প্রাণ নেই? একটু হলেই তো প্রাণ বেরিয়ে যেত। জুতোর আবার প্রাণ হয় নাকি? তা নয় তো কি, এই যে তুমি জুতো জোড়া পরে সিঁড়ি দিয়ে উঠছো, নামছো, লাফাচ্ছো, ঝাঁপাচ্ছো, ওদের বুঝি লাগে না? খুব লাগে। ওই জন্যই তো তোমাকে আমাদের কাছে নিয়ে এসছে, যাতে আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দিতে পারি। নাও তো দেখি, নাও, এবারে জুতোটা সেলাই করো দেখি। আমি জুতো সেলাই করি না, আমি জানি না করতে, সত্যি। না 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 না, অমন হবে না, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সেলাই সেলাই তোমাকেই করতে হবে। অনেক কষ্টে এক পাটি জুতো সেলাই করে যতীন বলল, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তা বললে কি হয়? সব কাজ সেরে তারপর তোমার ছুটি হবে। সব কাজ না সারলে খাওয়া নেই, ঘুমানো নেই, কিচ্ছু করা যাবে না। তারপরে তো আবার দর্জির কাছে যেতে হবে। মুচিরা যতীনকে দিয়ে 5 বার করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করালো। সাবধানে পা ফেলে কিভাবে চলতে হয় তা শিখতে হবে না? বাহ, আচ্ছা, এবারে বেশ ঠিক হয়েছে তোমারটা, বেশ হয়েছে। চলো তাহলে এবার দর্জির কাছে যাওয়া যাক। কি কি ছেড়েছো?
নতুন ধুতিখানার তো দেখি করুণ অবস্থা। বড় অন্যায়, বড় অন্যায়। এই নাও, শিগগির নাও, সেলাই করো। বেচারা যতীন সুতো নিয়ে এবার সেলাই করতে বসলো। দর্জি তাকে দিয়ে বার কয়েক সেলাই খোলালো, আবার ঠিক করে করালো। না বাপু, এবারেও হয়নি তোমারটা। নাও দেখি, আবার করো। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে। খিদে? আচ্ছা, এই নাও পেন্সিল। তুমি তো আবার ভালোবাসো পেন্সিল চিবাতে। খাও খাও খাও। ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে কাঁদতে কাঁদতে যতীন এবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল। এমন সময় আকাশে বোঁ বোঁ শব্দ হতেই যতীন দেখল তার সাধের ঘুড়ি তাকে বাঁচাতে এসেছে। তুমি আমাকে যত্ন করেছো, তাই আমি তোমাকে সাহায্য করতে এসেছি। শিগগিরই আমার লেজটা ধরো। যতীন ঘুড়ির লেজ ধরতেই ঘুড়ি আকাশে উড়ে গেল। দর্জি কাঁচি নিয়ে দড়ি কাটতে এলে ঘুড়ির সমেত যতীন মাটিতে পড়ে গেল। সে দেখল সিঁড়ির নিচে শুয়ে আছে, মাথায় বেজায় ব্যথা। যতীন আর ঝাঁপিয়ে চলে না কিন্তু। সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে বাচ্চা আমার দুর্বল হয়ে গেছে। না হলে জুতো জোড়ে 4 মাস যায়। আসলে যতীন এখনো মুচি দর্জিদের কথা একেবারে ভুলতে পারেনি। তাই আমরা মনে রাখবো, সব কাজ যত্ন নিয়ে করা উচিত। তাহলে যতীনের জুতো গল্প থেকে তোমরা কি শিখলে? আমাদের যে কোনো কাজ খুব যত্ন সহকারে করা উচিত। তাহলে তোমরা তোমাদের সমস্ত জিনিস যত্ন করে রাখবে তো? রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে, যেমন ছাড়া বনের পাখি মনের আনন্দে রে, হারে রে 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 আমায় ছেড়ে দে রে দে রে। Children, your silent tears, your screams for coming back to school are not unheard. You are meant to fly, fly high up in the sky. You are believed to be the future leaders of our nation. If you ever fall apart, never get disheartened, because we see you in an image filled with towers of victory and glory. We believe in you. Live your life with vim and vigor. Spare no effort to forget the anguish and fear. Happy Children's Day. We all are nothing without you. We love you, children, from all our heart. We bless you, children, from all our heart. We love you, children, from all our heart. We bless you, children, from all our heart. You are the shining stars and gift of God. You are the children, best of all. You are the shining stars and gift of God. You are the children, best of all. You are the light of the darkness, and we pray for your brightness. You are the glimpse of the future, and you are the pride of us teacher. You are the children, we want you to shine. You are the children, we want you to fly. You are the children, we want you to shine. You are the children, we want you to fly. Happy Children's Day, Happy Children's Day, Happy Children's Day to all of you. Happy Children's Day, Happy Children's Day.
Happy Children's Day to all of you.